മഹാസമ്മേളനം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് إلى حضرة سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات أرواح أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا الله يا معبود. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. إنا إلى حضرة النبي شفينا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات أزواجه وذرياته وأهل الخير كلهم أجمعين. وإلى حضرات ساداتنا البدريين والحديين والحنينين والخندقيين والخيبريين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين وإلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين وإلى حضرات مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية والنقشبندية والسهروردية والشاذلية وسائر مشايخ الطريقة كلهم أجمعين. سيما إلى حضرة كتب الزمان سيد علي المنفرمي وإلى حضرة كتب الزمان سيد محمد بن حسن جمل الليل وإلى حضرات ساداتنا وعلمائنا المؤتمنين مستقل جميع العلماء بحقهم وبجائهم وبكراماتهم. اللهم يسر عسيرنا وسخل أمورنا وفرج همومنا واقض حوائجنا واشفنا واشف مرضانا وأمراض مرضانا وأمراض أزواجنا وأمراض ذرياتنا وأمراض من تعلقوا بنا وأمراض من معنا في هذا المجلس الكريم شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا قهرته ولا سهرا إلا بدلته ولا دينا إلا قضيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا لطيف الطف بنا فإن تيسير العسير إليك يسير. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل غزائن بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجنا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا أذلاء فأعزنا اللهم إنا فقراء فأغننا
اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا صالحة. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله لأهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإلى حضرات من ماتوا منا وإلى حضرات من ماتوا من أقاربنا كلهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار القرار مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قراءة حافظ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സാദാത്തുമാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സമസ്ത മണ്ഡലം സമ്മേളനം ഇന്നലെ മഗ്രിബിന് ശേഷം പാണക്കാട് സയ്യിദ് റഷീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടുകൂടി ആരംഭം കുറിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സമാപന മഹാസമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 10 മണിക്ക്, പകൽ 10 മണിക്ക് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അഭിവന്ദരായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശൈഖുന സൈനുൽ ഉലമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഉലമ ഉമറ സംഗമം ഒരു വലിയ മഹത്തായ സംഗമമായി തന്നെ നടത്താൻ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 3 മണിക്ക് മജ്‌ലിസ് നൂർ നടന്നപ്പോഴും ഒരു വലിയ ജനാവലി തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അസ്ർ നമസ്കാരാനന്തരം നടന്ന വിഖായയുടെ റാലി ഈ കൊടിഞ്ഞി പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് ആവേശം പകരുന്ന സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷന്റെ ഐതിഹാസികമായ റാലിയായി നമുക്കത് നടത്താൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം സമസ്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന മഹാസമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമസ്തയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. കേരള മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുതുബും വലിയും സയ്യിദും പണ്ഡിതനുമൊക്കെയായിരുന്ന ബഅലവി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് 90 വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ പോവുകയാണ്. 90-ൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമസ്ത അതിന്റെ 90-ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഈ വരുന്ന 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം കേന്ദ്ര മുശാവറ നമ്മെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ 90-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞതു മുതൽ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകർ 90-ാം വാർഷികത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമെന്നോണം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും മണ്ഡല സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.
ഇന്നു തന്നെ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വന്യരായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈലി അവറുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതിനു ശേഷം അങ്ങോട്ട് പ്രഭാഷണത്തിന് പോവാനുമുണ്ട്. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത വിധം ചെറിയ മക്കൾക്ക് പോലും എന്താണ് സമസ്ത എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടുകട പുറത്ത് കാണാം സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടിക്കും അറിയാം, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന മദ്രസ ഇതിന്റെ സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയതും വലിയതുമായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അവരെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി മതപരമായി ഉയർച്ചയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഈ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പലരും ഈ പാരമ്പര്യം വളച്ച് വെടിച്ചുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളെന്നും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആളുകളെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അവർ ചരിത്രത്തെ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊരു ജില്ലാ സമ്മേളനമല്ല, ഇതൊരു മണ്ഡലം സമ്മേളനമാണ്. എടരിക്കോടും പരപ്പനങ്ങാടിയും തിരൂരങ്ങാടിയും നന്നമ്പ്രയും തന്നലയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏകദേശം 6 പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മണ്ഡലം സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ മഹല്ലുകളിൽ അടിത്തറയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി വർഷങ്ങളായത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പലർക്കും സാമ്പത്തികമായ നേട്ടമുണ്ടായിട്ടും സ്വാധീനമുണ്ടായിട്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനം മികവ് കാണിച്ചിട്ടൊന്നും മഹല്ലുകൾ പിടിക്കാനോ മഹല്ലുകളെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ സാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തക നിഷ്കളങ്കരാണ്. അത് സ്ഥാപിച്ച മഹാന്മാർ സൂഫിയാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അവൻ നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്തായി അള്ളാഹു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ അള്ളാഹു ഇവിടെ നിയോഗിക്കും. ഇനി പ്രവാചകന്മാര് വരാനില്ല. പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളായി പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഈ കാര്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പൊന്നാനിയിലെ മഖ്ദൂമിങ്ങൾ ആ മഹത്തായ പ്രവർത്തനം അത് നിന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി വരക്കരി മുല്ലക്കോയ തങ്ങളെ കീഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത നിലവിൽ വരികയും ഇന്ന് 10,000-ഓളം വരുന്ന മദ്രസകളും ആയിരക്കണക്കിന് അറബി കോളേജുകളും പള്ളി ദർസുകളും യതീംഖാനകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ മഹാപ്രസ്ഥാനമായി ഒരു വലിയ കുടുംബമായി സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുവാനും അതിനെ അസൂയാവഹമായ പ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പാണക്കാട്ടെ സദാത്തുമാരെയും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ശംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു അവരൊക്കെ ആ ആദരവും ബഹുമാനം ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതൊന്നും സഹിക്കാനും അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയാതെ ചില ആളുകൾ നേതാക്കന്മാരാവാനും ചില ആളുകൾക്ക് പാണക്കാട് സാദാത്തുമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം പോലും അത് കുറച്ചു കാണിക്കാനും അവരൊക്കെ കേവലം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് ചിത്രീകരിക്കാനും മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാകുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കുവാനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയിടാനും വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഈ മഹത്തായ സത്യപ്രസ്ഥാനം അതൊന്നും സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമാർ ഈ മണ്ഡലം സമ്മേളനം നമുക്ക് വ്യക്തമായി വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്റെ ബേക്കിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സീറ്റുകളിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ സാദികളുണ്ട്, സഖാഫികളുണ്ട്, അസ്ലമികളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ആളുകൾ വേറെ ഒരു സമസ്തയുടെ പേരിൽ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് സത്യമല്ലെന്നും സത്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും കാണിച്ചതെന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ്, ആ വഴിയാണ് സത്യത്തിന്റെ വഴി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ഉലമ ശൈഖുന ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയാണ് സത്യം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഈ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്റെ ബേക്കിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആലിമീകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. ഭൗതിക താല്പര്യമല്ല നമുക്കിതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. നമുക്ക് മരിക്കണം, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മരണപ്പെടും, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും. ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സമസ്തയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. ഈ കടന്നു വന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതിലേറെ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും ഇതിലേറെ അവർക്ക് പ്രൗഢിയും പ്രശസ്തിയും നേടാനും മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രൗഢിയുമല്ല, പ്രശസ്തിയല്ല, സുമഅത്തല്ല, റിയാഅല്ല, ഉജുബല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഹഖായ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായ ഉലമാഇന്റെ സത്യസന്ധരായ മഹാന്മാരെ കൂടെ കൂടണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആഹ്വാനമാണത്. നമുക്കുറപ്പാണ്. മറുഭാഗം പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുൽ മുഹഖിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാനാണെന്ന്. ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റായി വഫാത്താകുന്നതുവരെ പ്രസിഡന്റായ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മൾ എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമക്കെതിരെ അവർ പ്രസംഗിക്കുകയും ശംസുൽ ഉലമക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയും മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയെ കോടതി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തവർ ശംസുൽ ഉലമ ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശംസുൽ ഉലമ മഹാനവക സത്യസന്ധനായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന വികട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മഹാനുഭാവൻ 40 കൊല്ലത്തെ സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫിയും പണ്ഡിതനും ആലിമുൽ ആലമുമായിരുന്ന മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ പിൻഗാമികളാണ് സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരെന്ന് പറയും നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല, ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ഹാസിബു ഖബല യുഹാസബു, നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു മുഹാസബയ്ക്ക് വിധേയമാകണമെന്നാണ് മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ സ്വന്തം മുഹാസബയ്ക്ക് വിധേയമാകണം. ഈ ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ അങ്ങനെ മുഹാസബ ചെയ്തവരാണ്. നമുക്കിതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ട്. ഭൗതികമായ ഒരു പക്ഷേ പണം കിട്ടിയെന്ന് വന്നേക്കാം, സ്വാധീനം കിട്ടിയെന്ന് വന്നേക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വന്നേക്കാം, വീട് വെക്കാനും ഭൂമി വാങ്ങാനും അതുപോലെ ബിസിനസ് നടത്താനും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായ സഹായം കിട്ടിയെന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന മരണമുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമാണ്, ഖബറിലും ഒറ്റയ്ക്കാണ്, മഹ്ശറിൽ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഈ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണ്, ഇതൊന്നും ഹഖിന്റെ പാർട്ടിയാണ്. വലാ തസാലു ത്വായിഫത്തുൻ മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ് ഹത്താ യഅതി അംറുല്ലാഹ്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു പണ്ഡിത സംഘടന, ഒരു അഹ്ലുൽ ഹഖ്, ഒരു ഇൽമിന്റെ ആളുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അഹ്ലുത്താ ഹഖിന്റെ അഹ്ലുൽ ഹഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉലമാക്കളാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട്. അതാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ. മഹാനായ ശൈഖുന സൈനുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏതെങ്കിലും പത്രക്കോളങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ ചാനലുകളുടെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും അല്ലാതെ കൂടുതൽ കണ്ടുന്നവരില്ല. അവർ ഫത്വ കൊടുക്കുന്നു, അവർ ഉലമാക്കൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്ക് മസ്അല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മതപരമായ രംഗത്ത് അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം വളരെ സുത്യർഹമായ നിലയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കിട്ടുന്ന സമയം അവർ വിറുദ്ധിലും ദിക്റിലുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവർ ബിസിനസ് നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രൗഢിയിലേക്ക് പോകാനോ അല്ല അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദാക്കിരീങ്ങളായി ഈ സമുദായത്തെ സുന്നത്തെ മാത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് സമുദായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സൈനുൽ ഉലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി സാദുമൊക്കെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി സുന്നത്തെ മാത്തിന്റെ കാവൽപടന്മാരായി സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരായി നിങ്ങളൊക്കെ മാറണം. നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയും ശംസുൽ ഉലമയുടെ കൂടെയും അങ്ങനെ ബാലവി വരക്കരമുള്ള കോയത്തങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിന് സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ഖാദിയും നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമന്യരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ജമലുല്ലൈലി മഹാനവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. മണ്ഡലം സമസ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ദാറുൽ-ഹുദ വിസിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ ബഹൗദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദവി ഉസ്താദായിരുന്നു. ഉസ്താദ് ഉംറക്ക് പോയതാണ്, എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ അഭാവത്തിൽ ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ബാക്കവി പാലത്തിങ്ങൽ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ആദരവോടെ ഈ യോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വന്യരായ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ കാര്യദർശികളിൽ ഒരാളായ നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രാസംഗികൻ, സുന്നത്തമായത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ പേടി സ്വപ്നമായ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മുടി കൊണ്ടുവന്ന്, വ്യാജ മുടി കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ പോലും കള്ളം പറയാൻ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ കാര്യം സമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ തുറന്നടിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈലിയാണ്. മഹാനവറുകൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഇസ്മായിൽ സഖാഫി തോട്ടുമുക്കം, അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഈ ഹക്കായ മാർഗം അതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന 60ഓളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, ഇനിയും കുറെ ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവർ തുറന്നു പറയാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് രാമന്തിലടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് കാലത്ത് അവരെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹക്കായ സമസ്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ കൊടിഞ്ഞിയിലെ മുദർരിസായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമലുല്ലൈലി തങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കാരണവരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട PC മുഹമ്മദ് ഹാജി, അതുപോലെ PM മൗലവി അച്ഛനമ്പലം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ തൊയ്യിഫ് ഫൈലി, കക്കാട് കുഞ്ഞുമോൻ തങ്ങൾ ജിഫിരി തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരും പേരും പറയാൻ സമയമില്ല. പേര് പറഞ്ഞവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹത്തായ പരിപാടി അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കി കബൂലാക്കുകയും നാലാഖിറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ സവാബ് നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ പകലൊക്കെ നടന്ന സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് ഖാദി തങ്ങൾ അവറുകൾ ദുആ ചെയ്യും. സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ, ഇന്നത്തെ ഉലമ ഉമ്മറ കോൺഫറൻസിന് ഭക്ഷണം തന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊടിഞ്ഞി പ്രദേശത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മോത്സകരായ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. അത്രത്തോളം ദിവസങ്ങളായി ഈ മഹാമണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണവർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരുക്കാനും ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒരുക്കാനും അതുപോലെ റാലി സംഘടിപ്പിക്കാനും പല പരിപാടികളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാവും പകലും ഓടി നടന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ തങ്ങൾ അവർ ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കൊടിഞ്ഞി പ്രദേശത്ത് മരണപ്പെട്ട, ഗൾഫിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട 2 മയ്യത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അബ്ബാസ് അതുപോലെ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന 2 നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു. ഗൾഫിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട 2 സഹോദരങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇസ്ഹാഖ് എന്ന മറ്റൊരു സഹോദരൻ. ഇവരൊക്കെ ഈ അടുത്ത് ഈ കൊടിഞ്ഞി പ്രദേശത്ത് മരിച്ചുപോയവരാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഉലമാ ഉമറ സംഗമം നടത്താൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തെന്ന സുന്നി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ, ആ ഓഡിറ്റോറിയം, അതിന്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ തങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയും അവിടെ ചേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ
അവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ചെയർ പിന്നോട്ട് മാറ്റിയിട്ടോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പരമാവധി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാം, റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് സഹകരിക്കണം. ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടാണ്, ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഉള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ബാഖവി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അഭിവന്ദരായ കോഴിക്കോട് ഖാദി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമുലുലേലിയെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا الكريم. വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അഭിനന്ദനായ സുബൈർ ബാഖവി അവர்கள், ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആദരണീയരായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈലി, സ്വാഗതഭാഷണം നടത്തിയ ഇസ്ഹാഖ് ബാഖവി, പ്രിയങ്കരനായ തയ്യൂബ് ഫൈലി, കക്കാട് കുഞ്ഞിമോൻ തങ്ങൾ, പ്രിയങ്കരനായ സമദ് ഫൈലി, സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയങ്കരായ പണ്ഡിതന്മാർ, കൊടിഞ്ഞി മഹല്ലത്തിന്റെ കാരണവന്മാർ, മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ, കൊടിഞ്ഞി ജുമാഅത്ത് പള്ളി ഖതീബും മുദരിസുമായ അഭിവന്ദരായ സയ്യിദ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് ജമലയിൽ, ഇവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, സർവശക്തനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സമ്മേളനം നടത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ തിരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു സമ്മേളന സംഗമത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ഒരുപാട് സമ്മേളനങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് നമുക്ക്. എന്നാൽ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയം നാം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇനി 90-ാം വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. അത് എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചർച്ചയിലാണെന്നുള്ളത്. 85-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രയാസമനുഭവിച്ച് നാം അറിഞ്ഞവരാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥയുടെ ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാർ ഇനി എവിടെ വെച്ച് സമ്മേളനം നടത്തുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയം ഇതുപോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളും ഒത്തുകൂടലുമാണ്. ഈ 90 വർഷത്തെ സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ പുതുതലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. നമുക്കിതുപോലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിത്തരാൻ നമുക്ക് മുമ്പ് കടന്നുപോയ മഹാരഥന്മാർ സഹിച്ച പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നാം അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.
അത്രമാത്രം സാഹസവും പ്രയാസവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരള ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നിവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതെവിടെ പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സമസ്തയിലുണ്ട്. ഈ മഹൽ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പൊള്ളയായ വാദങ്ങളാണെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുക. വ്യാജമായ പലതും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. വ്യാജ തരീഖത്തുകൾ വന്നു, വ്യാജ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു. പക്ഷേ സത്യമേതാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു കാലത്തും സത്യത്തിനെതിരെ ഒരു ഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അത് സത്യമല്ല, അത് അസത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതാണ് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യാജങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് പാരത്രിക വിജയമാണ്. പാരത്രികമായ വിജയത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റൂ. ഹബീബായ ഷഫീന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന സിദ്ഖ യഹ്ദി ഇലൽ ബിർ. സത്യം, യഥാർത്ഥം അത് നന്മയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. ഇന്നൽ ബിർറ യഹ്ദി ഇലൽ ജന്ന. നന്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും. വീണ്ടും ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നൽ കദിബ യഹ്ദി ഇലൽ ഫുജൂർ. വ്യാജങ്ങൾ അത് മോശമായ പലതിലേക്കും നയിക്കും. വൈനൽ ഫുജൂർ യഹ്ദി ഇലന്നാർ. അത് അവസാനം നരകത്തിലേക്കാണ് അവൻ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യാജമായ പലതും കടന്നു വന്നു. വ്യാജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യാജ ആശയങ്ങൾ, വ്യാജമായ പലതും കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് സത്യമാക്കിയെടുക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ശ്രമമൊക്കെ തന്നെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്കാണ് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അസത്യമായ മാർഗം അവരെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവസാനം അതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നറിയുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നരകത്തിലേക്കാണ്. വളരെ ഗൗരവമായ വാക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്യമേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന സമൂഹമേ, നാമൊക്കെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. വ്യാജമായ പലതും നമുക്ക് ആഡംബരങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും, സൗകര്യങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും. അതൊന്നും നാളത്തേക്കുള്ള പാരത്രിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വിജയമല്ല എന്ന് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കുമ്പ് കടന്നുപോയ മഹാരഥന്മാർ അവരൊക്കെ നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ മരണം തന്നെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു തരുന്നത് അവരൊക്കെ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം സത്യത്തിൻ്റെതാണെന്നാണ്. മഹാനായ സയ്യിദ് ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ. മഹാനവകൾ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ വിളിച്ച്, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ വിളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സ്വന്തം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതാ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ കയറി നിന്ന് കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്തായ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകൾ. നമുക്കറിയാം, ലക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാം പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവേശം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരാണ് മഹാനായ കെ.ടി. മാൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ. മഹാനവറുകൾ ആംബുലൻസിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുകയായിരുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. പുറത്ത് കൂടിയുന്നവർ പോലും അത് കേട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അവരൊക്കെ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനം അതാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം. ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണിച്ചെന്ന പ്രസ്ഥാനം, താബികൾ നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ പ്രസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ഇനിയും നമ്മുടെ പാരത്രികമായ വിജയം നാം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. സർവശക്തരായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ.
ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇബ്രാഹിം ദാരിമി ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വളരെ അത്യാസന്നതയിൽ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഹ്മുറാഹിമായ സയ്യിദായ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അപ്രകാരം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ശാരീരികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകരുണ്ട്, യുവാക്കളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ കാരണവന്മാരുണ്ട്. അർഹമുറാഹിമായ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീ സ്വാലിഹാമലായി കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതൊക്കെ തക്കപ്രതിലും യാവിലും ആഖിറത്തിലും അവർക്ക് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കുന്ന മുത്തഖീകളായ സജ്ജനങ്ങൾ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹൽ വചനത്തിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചറിയിക്കുന്നു. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.